ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਥੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫੱਡੇਬਾਜ਼ ਸਾਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਬਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਚੈਨ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਫੀ, ਬਰਾਡਕਾਸਟਰ ਔਰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਖਰਾ ਸਾਫੀ, ਲੜ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਤੇ अस्सलाम वालेकुम जी, अब्दुल जब्बार अंसारी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। अच्छा, एक तो मैनू दसो ना, यह जो अजकल असी जबड़ियां मारने ना सानू पता है जुबान ना बयान। रेडियो ते असी तलफ़ुज़ वास्ते तकदे हुंदे सां यार कोई सही लफ्ज़ बोल छड्डांगे। बिल्कुल। अंग्रेजी अखबार डान मान तकदे हुंदे सां, चलो यार कोई सही हो जाएगा, कोई लिखते रहांगे। वो खत्म हो गई, जश्न तमसील मुक गई, ड्रामे मुक गए, मुशायरे मुक गए, माना मुशायरे मुक गए, नातिया मुशायरे मुक, वो सब मुक ही गया यार। वो बज़्म अदब हुंदा सी क्लासां ते, वो खत्म हो गया है। ये सारा कुछ जिहड़ा मुक्या है इसने की बर्बाद किया। एक दूसरी सूरत सच भी मुक गया। बयानीए ते बयानियां, कुक्कड़ नाल कुक्कड़, कुक्कड़ खई, ये सारा कुछ जिहड़ा हुंदा पिया, इहदा की करना। ते एक ते दूजा, ये दहशतगर्दी नमोरी मुकदी क्यों नहीं पई, दसो हाँ जरा। मोहतरम अहमद लतीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तुसां सानू अपने प्रोग्राम में बुलाया। जिहड़ी तुसीं गल कीती है कि सच वाली, वो देखो सच जिहड़ा सच ही है, सांच को आंच नहीं जी। कुरान पाक के अल्लाह ताला फरमाता है मफ़हूम है कि हक आया बातिल चला गया, इन्नल बातिला काना ज़हूका। बातिल को तो जाना ही है। देखिए, अब जितना झूठ मार के सच को तुसी जिन्ना झूठ बोल के सच नूं छुपाउण दी कोशिश करोगे, ये हो नहीं सकता। आखिर सच निकलदा है ते जित जिहड़ी है अहमद लतीफ साहब, वो सच दी हुंदी है जी जी। ते ये ते चलो हो गई गल। ते तुसां नूं इह कि जिहनूं कहंदे ना, वो पंजाबी मुहावरा ते हल्ले कुट्ठ नहीं हुंदा ना, एक लड़ पैंदे हो तुसीं पुलिस वालियां नाल, माफिया वालियां नाल, ते इहदे नुकसानात कितने होए ते फवायद कितने होए? देखो अहमद लतीफ साहब, नुकसान तो यह होया बई असी जिहड़ा पुलिस वालियां ने सानू कुटिया जी, क्यों? असी हुण एक रफीक, शहजाद रफीक पुलिस एहलकार है थाना कोसार दे विच जी। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਇਲ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਟਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾਜ਼ੇਬਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾਜ਼ੇਬਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਲਾ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਜਾਣਾ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਜਾਮੀਆ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਆਪਣੇ F64 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇhtਜਾਜ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾ ਵਜ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। अपना अहमद लतीफ साहब, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि तावनु अलल बिर्रि वत तकवा वला तावनु अलल इस्मी वल उदवान, कि नेकी ते तकवे दे काम में तावन करो एक दूए नाल, ते बुराई ते गुनाह दे काम में तावन ना करो। मफहूम है बनता है। ते उन्होंने हक नूं छुपा के बुराई दे नाल तावन कीता। असी सच बोल के असी अल्लाह दा हुक्म पूरा कीता कि तावनु अलल बिर, नेकी दे काम च असी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮ ਦੀਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਕਾਫ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲੀ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ? ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਸਿਰ ਖਟਕ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਫਕਤ ਫੈਜ਼ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਐਸੀ ਥਾਣੇ ਦਾ SHO, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਰਫੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਕਬਾਲ ਜੁਰਮ ਕਰ ਲਿਆ। इकबाल जुर्म करने के बावजूद इंक्वायरी का मेरा ख्याल तो कोई नहीं बनता। लेकिन इंक्वायरी मैंने अक्सर लोगों ने क्या कहते कुछ नहीं बनना। क्यों कहते ने मजा मजा दियां पैना कहते पुलिस वाले भी भला आपके पुलिस वाले के खिलाफ कदे हो सकता है। लेकिन बड़े अफसोस की गल है जिन्होंने इंक्वायरी ऑफिसर बना के उन्हें रब नूं जान नहीं देनी। ਉਹਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਛੁਪਾ ਲੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਆਖਰਤ ਇੱਕ ਯੌਮੇ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬਾਰਾਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਨਾ ਹਕੀਕਤ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਉਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਖਲੋਤਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਖਲੋਂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕਲਾ ਛੱਡ ਦਿਆ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੰਡਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬਿਲੀਅਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਈਕੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ 2 ਖਬਰਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਲੇਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਗੁਰਦੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ। ਬਈ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਉਹਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਫੀਸਰ ਰਾਣਾ ਸੈਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਫੀਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਸਬੂਤ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ CCTV ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ IG ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦਾਖਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੋਵੇਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾਖਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਵੱਕੁ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁਲ ਜੱਬਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਰਦ ਹੋਇਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਫਤਹ ਕਰਨ? देखो अहमद लतीफ साहब मैं 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮੀਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਵਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਕਲਿਆ 1900 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਔਸਾਫ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਹਾਮਿਦ ਮੀਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕਲਾਸਮੇਟ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸੀ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਲੋਡੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੋਡੀ ਉਦੋਂ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਉਥੋਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਆਈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਉਹ ਭੱਟੀ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਅਖਬਾਰ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਮੁਲਤਾਨ ਲੋ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਕਾਇਨਾਤ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁਲਤਾਨ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਗਫਾਰ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਗਫਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ GM ਇਮਤਿਆਜ਼ ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਕਾਇਨਾਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲੂ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਕਾਇਨਾਤ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਕਮਾਲ ਅਸਫਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਆਸਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਆ ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਖਬਰਾਂ ਸਿਤਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਚ ਆ ਗਏ। ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਨਵਾਏ ਵਕਤ ਚਲੇ ਗਏ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਐਵੇਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਏ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 97 ਤੋਂ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹਾਂ। NNI 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕਾਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣਾ दीनी तालीमात का प्रोग्राम हय्या अल फलाह कर रहे हैं। उर्दू खबरां वास्ते भी आवाज़ मेरी अप्रूव है। ए छोटी जी साडी कहानी नहीं ते ये जेड़ा रेडियो है मसलन साफी ते ब्रॉडकास्टर दो नाल नाल चलदियां चीज़ां जी जी ते अजकल वो ब्रॉडकास्टर रहे कि हुण की हो गया और ते अजीब तरह दियां जरा मैनू दसना ये जो गलतुल आम जेड़े ने गलतुल अवाम हैगे ने और टका टक बोली जा रहे लोग और बशीर हुसैन नाज़िम साहब मेरे यार होंदे सन। हां सनल नवाई वक्त च रहे ने बड़े यार सन मेरे और बड़े खुले डुले ओदे यार की बोलदे ने जरा और ऐसे ऐसे लफ्ज बोलदे ने जिन्हां दे मन ही पुठे दे पुठे हो जांदे जरा दसना मैनू तो 5-7 लफ्ज ते दसो ना ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਫੇਰ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। जी जी बिल्कुल दसना की बोलिया जा रहा ते है की है देखो जी
ਅਸਲ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਲੀਮ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੂਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਖੇ ਇਕਬਾਲ ਅਹਿਸਨ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਅਹਿਸਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਹਸਨ। ਖਲਕਲ ਇਨਸਾਨ ਫੀ ਅਹਸਨ ਤਕਵੀਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਮ ਤਫਜ਼ੀਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਹਿਮਦ ਰੁਸ਼ਦੀ। ਭਾਈ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਨਹੀਂ, ਅਹਮਦ ਹੈ। 29ਵੇਂ ਪਾਰੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸਮੁਹੂ ਅਹਮਦ। ਅਹਮਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਅਕਵਾਮੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਕਵਾਮੇ ਮੁਤਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਆਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਬੂਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਜੇ ਬੜਾ। ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ, ਅਸਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਲਮ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਲਮ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਮ, ਇਸਕੋ ਜੀ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਦਬੀ ਅਰਬੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਾ। ਅਦਬੀ ਅਰਬੀ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਕਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਨੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ BBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੋਤੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ, ਚੱਲ ਬਈ ਬੋਲੀ ਚੱਲ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰੂਵਡ ਵਾਇਸ। ਅਖਤਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਖਤਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਤੱਕ 100 ਤੱਕ ਨਾ ਉਰਦੂ ਗਿਣਤੀ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 47 ਦੱਸੋ। 47 ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 47। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ 47 ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ 47 ਹੋਤਾ ਹੈ। अच्छा जी 29। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 29। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 29 ਹੋਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਬਤਦਾ, ਇਹ ਇਬਤਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇਬਤਿਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵਾਏ ਵਕਤ 'ਚ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਤਗਫਾਰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਅਸਤਗਫਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਤਗਫਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਸਤਗਫਾਰ, ਇਸਤਕਬਾਰ के वजन पे। और उन्हें शुक्रिया अदा किया। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੁਝ ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ ਐਸਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨਿਸਾਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੌਮੀ ਨਸ਼ਰੀਆਤੀ ਰਾਬਤੇ ਤੇ ਹਯਾ ਅਲਲ ਫਲਾਹ ਉਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਲਫਜ਼ ਦੀ ਤਸਹੀਹ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਐਡੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚੀਫ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਐਡੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਟੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਬਈ ਕਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਬਹਿ। ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਾਰ ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ ਤੋਬਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਔਰ ਟੀਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ਼ਰਤ ਸਾਕਿਬ ਬਹੁਤ ਲੈਜੈਂਡ ਆਫ ਰੇਡੀਓ, ਬਹੁਤ खूबसूरत तलफ़ुज़ दी उसकी अदायगी, बड़ी मेहनत करती रहती है हर वेले। नईम ज़ुबैरी इतनी खूबसूरत आवाज, कड़कदार आवाज। अच्छा, फिर इंग्लिश दा ख़ुसूसन यार दमन ज़मान इंग्लिश इतनी प्यारी खबर पढ़ता है ना, सुन के मजा आ जाता है। ते उन्हां लोगों ने मेहनत की है और ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਬਣਿਆ ਉਹ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਲਾ ਪੂਰਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਰੱਖੀ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਵੀ ਆ ਵੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੀ ਨਾ ਲੋਕ ਤਦਾਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰੂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਰੱਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵਹਾਂ ਖਬरें, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੀ ਆਓ, ਸਪਾਟ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ
ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਉਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਟਰੂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਤਮਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਨ ਮੈਨ ਆਰਮੀ ਹੈ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਬਤਦਾਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੈਬ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਆ ਨਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਵਾਲੇ ਕਈ ਟੀਵੀਆਂ ਚ ਆਏ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਵੀਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੱਡੇ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਨ ਜੀ 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 ਕਿਤਾਬਤ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਕੀਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਲਮ ਨਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਰਗੜ ਸ਼ਗੜ ਇਹ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਇਤਮਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਯਾਰ ਇਮਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ लिए है या ले है एक एक कीता ये सारियां चीज़ां ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਬਾਸ ਅਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਫਾਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਨਸੂਰ ਸਾਦਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਜੌਨ ਏਲੀਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਜੌਨ ਏਲੀਆ ਪੜਦਾ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈ तुम्हारी यार खते शिकस्ता लिखते हो क्या लिखते हो मैं बस ऐसी ते ये सारा सिलसिला चलदियां बड़े बड़े लोगों नाल बह के उन्हां दियां अमीर जलमी साहब अमीर अख्तर साहब बड़े बंदियां ने जुत्तियां सीधियां करके ते सिखिया सिखाया ते आया गया ते वो सारा कुछ करके उहदा रिस्पांस की है ते नवे बंदियां नूं की मशवरा दिओगे मोहतरम गल ये आ जी अहमद लतीफ साहब गल ये कि हुण तरबियत दा बहुत ही फुकदान हो गया ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੁਣ मतलब अजीब सूरत हाल हो गई जेडे अनपढ़ किस्म के लोग वो भी माइक उठा के साफ ही बने फिरते हैं उन्होंने खबर अच्छा फिर खसूसन बेड़ा कर जेड़ा ना होया है जेड़े जनाब डमी अखबारात में डमी अखबार वो पता होंदा कि ये वो जनाब अखबार एक ही होंदा है बनता है वो पेशानियां चक के वही लाई जाते लेकिन कोई काम नहीं रह गया कोई रिसर्च नहीं रह गई कोई तलफ्फुज की अदायगी नहीं रह गई कोई फ्लो नहीं रह गया पता नहीं इंट्रो की है सुर्खी च अल्फाज किन्ने ने ज़ैली च अल्फाज किन्ने ने बट वो चीज कोई नहीं पढ़े ही नहीं पढ़े कोई नहीं ਐਵੇਂ ਜਨਾਬ ਚੱਕੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਬਰ ਲਾਤੀ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਫਾਫਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯੈਲੋ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਲਫਾਫਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਫੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਫੌਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਕੈਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋਹਤਰਮ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਾਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਲ ਫੋਲ ਜੋ ਬੋਲੀ ਗਿਆ फिर आउल फोल कहना थिंक बिफोर यू स्पीक पहले तोलो फिर बोलो फिर शर्मिंदगी नहीं होती जेड़ा आउल फोल बोलना है ना वो फिर बाद में परेशान करता है और जिल्लत दा बायस बनता है बंदा अच्छा तो सुने बड़े पैसे कमाने लोग यूट्यूबर ते वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਸ਼ਾਲਰ ਲੱਗਦੇ देखो जी मेरा भी चैनल मोनेटाइज है लेकिन हले तक ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣਗੇ ਰੋਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮਸਬਤ ਤੋਂ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ ਵੜ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੱਕੋ तो ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਸਬਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਈਏ ਉਹਦੇ ਇਤਨਾ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਊਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਬੇਸ਼ਊਰ ਕਿਤਨੇ ਨੇ अच्छा एक तो आखिर तो मैं जानना थोड़ा जिहा ये दहशत गर्दी क्यों नहीं मरती ये किस अजाब च असीं पै गए
ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਧਰ ईरान है, उधर इंडिया बदबख्त है। ये सारा किधर जाइए सी यार। अहमद लतीफ साहब बड़ा हसास जिहा तुसीं मामला छेड़ लिया, लेकिन गल करनी पैंदी है। असल सब तो पहले तो हुण देखो कि जेड़े लोग एहतजाज करते ने, यार एहतजाज उन्हां दा हक है। जो कोई देखो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला दा तुसीं दौर देखो कि वह बैठे दे रहे ने, खुतबा दे रहे ने, और सामने तो एक सहाबी उठदा है, वो कहंदा जी तुसीं ये पूरा कपड़ा जिस जोड़ा बनाया है, कमीज साडा तां नहीं बनिया, ये तुहाडा किवें बनिया? उस नूं सहाबी नूं चुक के किते सिੱਟਿਆ नहीं गया, बल्कि उहनूं मुतमइन कीता गया कि जनाब ये मेरे बेटे ने भी मैनूं अपना हिस्सा, और बल्कि बेटे नूं क्या तू खड़ा हो, तू ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਮੀਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਕੱਦ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਕੱਦ, ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਪਵੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਗਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ मतलब गुनाह कर रहा है, कही है ना गुनाह कर रहा है, वो कहते तू किया क्यों है, यानी वो करना गुनाह कोई नहीं, कहना गुनाह है नहीं। मैं और गल लगा करा, मेरा मौकफ ये है कि दुनिया डिजिटल हो गई जी, ते असी बेसबरे आ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਕੀ ਲਵੋ ਯਾਰ, और कोई पुछ पड़तीत कर लो। कोई जाहिर है इंडिया ते साडा दुश्मन है, हाँ हाँ बिल्कुल, वो ते अपना काम करता रहेगा। दुश्मन ते दुश्मन होया, दुश्मन है। तुसी दुश्मन दा क्यों साथ देंदे हो जी? वो जेड़ी शय चाहंदा तुसी टक 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 टक, थोड़ा जिहा ये बेसबरापन ते तावली जेड़ी है साडे च, ये तावले नाई यार असां जेड़ा काम शुरू कीता, इनू किस तरह रोकीए, क्या करिए? कोई कानून कायदे कोई ये वो क्या करिए दसो ना। देखिए जी, अगर ते उन्हां जिन्हां ने ट्रेन दा हादसा कीता, उन्होंने रोकिया, मजरगमाल बनाया, ते बाद वो लित्र लुत्र भी पै गए, वो क्या काम? मारे गए 30 के 30 जेड़े सन वो मारे भी गए ना। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੰਤਖਬ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਪੁੱਛੋ, ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਮੁਕਾਲਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਾਇਲਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਡਾਇਲਾਗ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸੈਨੇਟ ਦਾ। ਸੈਨੇਟ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਲਾ ਲੱਲਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲਿੱਕ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, किसने टैग की है, कित्थों टुरी है। इतने टूल मौजूद हैं साडे कोल, बिल्कुल ते ओ टूल करके ते बाकायदा केस जेडे ने ओ लेके जाओ। साइबर क्राइम है, बाकी है। फौरन उन्होंने दसिया भी कि सारा कुछ हुंदा सी पिया जेड़ा सैटेलाइट फोन सी। अफगानिस्तान च बैठे बंदे जेडे ने ओ काम अपना करते सी पे, उत्थों हदायतां आउंदियां सन पईयां, ते इंडिया दी फंडिंग भी मौजूद है, वो सारे डॉक्यूमेंट भी मौजूद हैं, वो के करदा है। ते मैं समझना कि ये सारा काम अपने जो होंदा ना थाने च उत्थों कढ गया, अगे डिवीजन तो अगे मुल्क, उधरों अकवाम मुत्तहिदा, अपना OIC, एशिया, यूरेशिया, सारे रल के, क्योंकि दहशतगर्द जिहड़े हुंदे ने वो बंदे नहीं हुंदे मेरे नज़दीक, वो गैर इंसान हुंदे ने। उन्हां दा ना कोई रंग, ना नस्ल, ना इंसानियत ही कोई नहीं ना, बिल्कुल कोई नहीं। ते इन्हां सारियां नूं तुसीं की कहंदे हो बतदरीज, क्योंकि जदों डिजिटल वार हैगी है ते डिजिटल फोर्स कित्थे है साडी। हाँ, गुड क्वेश्चन। देखो ਜਦੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏ
ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਫੜੋ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹਫਜ਼ੇ ਮਾ ਤਕੱਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਤਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਐਪੈਕਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਹੈ, ਸੈਨੇਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤੇ ਅਦੀਬ, ਸ਼ਾਇਰ, ਸਹਾਫੀ, ਆਇਮਾ ਕਰਾਮ, ਐਲਡਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਇਲਾਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਹਮਲ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮੋਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੀ ਤੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੌਫਟ ਇਮੇਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੋ ਡਰਾਮੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਰੇਡੀਓ ਹੈ, TV ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਬਣਾਓ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਬੇਲੀ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਜੱਬਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।